ആദ്യമായിട്ട് എബിക്ക് ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് തന്നെ എബിയുടെ ഒരു ചിന്താഗതിയായിരുന്നു. കാരണം നമ്മളിപ്പോഴേ പല ക്ലാസ്സുകളും ഒരു ഇൻട്രോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് എടുത്തായിരുന്നു. അന്നേരം അതിനകത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ഒരു വിധമൊക്കെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു. ദേ ആർ നൗ മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. So this is an initiative to give the teachers a flair of how to use Zoom. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പേടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. കാരണം അങ്ങനെ പേടിക്കത്തക്ക പോലൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. എനിവേ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർട്ടി വെൽക്കം. എല്ലാവരുമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. കാരണം for the last 2 months we have not been having any Holy Kurbana where we could meet, or Sunday school we couldn't meet. At least our classes are going. We started from class 7 onwards. 7 through 12 classes are going on. Good strength. What we are seeing is we are finding more students in the virtual class than what we find them in our real class. So class 12 have more students. Class 11 have more students. So that is a good sign. At least children are interested and they are joining. So next week we'll have class 6 and class 5 starting. I don't think we will go below class 5, but we will take the opinion of the parents. If you can start, because class 4 children, I don't know how they will be able to manage the device and Zoom and all those things, unless the parents are with them. പേരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സൂം ഒക്കെ അവർക്ക് ക്ലാസ് 4ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വി ആർ കീപ്പിംഗ് ദം away for the time being. Class 5 onwards start next week. 5 to 6 we will have next week. 7 already started. 7, 5, 6 അവര് നമ്മള് ഒരു ജനറൽ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the plan is to have ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ മാത്രമായിട്ടൊരു സ്യൂം ക്ലാസ്. അന്നേരം ആകുമ്പോൾ 10 സ്റ്റുഡൻസ്, ദേ ഹാവ് എ പേഴ്സണൽ ഇന്ററാക്ഷൻ. ബട്ട് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ ക്ലാസ് പോലെ. We don't know how long the lockdown will continue. They say end of this month. അത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ മേജർ ഗാദറിംഗ് ഒക്കെ അലൗഡ് ആയിരിക്കുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പൊ 1 ജൂണിന് ലോക്ക്ഡൌൺ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും whether they will open up or whether they will keep the restriction, social distancing, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. So let us hope it opens up. ഈ വർഷം I don't think lot of children or parents will go because flight എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ 10 ദിവസം 14 ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that your leave will go. Moreover, flights തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ the tickets may be very high price. അതുകൊണ്ട് we may be able to continue class with Zoom for at least until everything comes back to normal. So it is a good initiative to have the training so that if you want to start the class even for other students, we can start anytime. Zoom is very simple. Only thing is that we have to follow certain protocols, certain security considerations. One is we need to identify whom we are taking into the meeting room or the class. അതിനിപ്പോ Zoom ഒരു ചില സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് they have a waiting room. വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ആര് വന്നാലും they will be put in waiting room. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനോടെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് when they are coming into the classroom, they should say which class, their name should be, login name should be. ഇപ്പം class 7 ആണെങ്കിൽ 7 division D, 7D, followed by a space, followed by their registration number, space, the name. അങ്ങനെ ആവുന്ന ഉടനെ ബൈ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ലിസ്റ്റില് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will see all the participants in this. There are 33 participants. എല്ലാവരുടെയും നെയിം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഓവറോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Anyway, I don't want to take up much time. Let Ebi conduct the class. He will do it. He will go into very detail, and I hope it will be beneficial for all of you. Thank you very much. Welcome, Ebi. Please take over. Thank you very much, sir.
എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ എന്റെ? പ്ലീസ്. അതെ. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ വെച്ചതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മള് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാതെ രണ്ടുപേര് ഇതിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത് മീറ്റിംഗ് റൂം, വെയിറ്റിംഗ് റൂം എന്നുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റിയത്. അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരും ഇതിൽ കയറും, പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ അവര് കമന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സൂമിന് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. സൂമിന് ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ട്. ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചില ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെ പല പല നോയ്സസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് പലരുടെയും മൈക്ക് ഓണാ. സിമ്പിൾ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. അത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ നോയ്സൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റുഡന്റിനോടും പറയണം, പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓഫ്, സ്വിച്ച് ഓഫ്. അതിന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനിപ്പോ എല്ലാവരുടെയും മൈക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. ഹലോ, ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ്. ഒറ്റ ക്ലിക്കിന് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓരോരുത്തരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് അൺമ്യൂട്ട് ഓൾ. വീണ്ടും ഞാനത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഈ സൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സൂം മാത്രമല്ല മാർക്കറ്റിൽ, സൂം പോലെ തന്നെ സിസ്കോ, വെബെക്സ്, പിന്നെ ജീൻസ്, ബ്ലൂ ജീൻസ്, പല കമ്പനികളിലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സൂം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും, അത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, അധികം ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. അതാണ് സൂമിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും സൂം ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിനെക്കാട്ടിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സൂം ഇന്ന് പോപ്പുലർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് വൈ സൂം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സൂം പിന്നെ അത് എക്കണോമിക്കലുമാണ്. ഈവൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഫ്രീ ബേസിക് വേർഷൻ ആണ്. ബേസിക് വേർഷൻ ഞാൻ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആകെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ, 40 മിനിറ്റ് ഒരു സെഷൻ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ബേസിക് സെഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ സെഷൻ കട്ടായി പോവും, വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ലൈസൻസ്ഡ് ആണ്, നമുക്കത് എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് എടുക്കാം, റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. തൽക്കാലം നമുക്കിപ്പം ലൈസൻസ്, ഈവൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് വെർഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു 40 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് കട്ടാകും, മുൻകൂട്ടി പറയുകയാണ്. സെയിം ഐഡിയ തന്നെ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ലൈസൻസ് വെർഷൻ നമ്മൾ ആരും വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ഫ്രീ ബേസിക് വെർഷൻ ആണ്. അപ്പൊ സൂമിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ മെയിൻ സ്കൂളുകളെല്ലാം ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലാസ് എടുക്കാനും വീഡിയോ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും. എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വൈ സൂം എന്നുള്ള സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ ഓക്കെ. പ്രസന്റേഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഏതാണെങ്കിൽ, ഈവൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പോ ഏത് വേണം, ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണിക്കുക. ഏതായാലും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വൈ സൂം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. സൂമിന്റെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സ്കൂളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പല പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പറ്റും ക്ലാസിന്റെ ഇടയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ പോയിന്റ് കാണിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, ഒരു സൂം സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആർക്കും ജസ്റ്റ് സൂം ആപ്പ് മൊബൈലിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതിനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അറിയാനില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ, in order to take your own class, you have to sign up. This is very important. So sign up is most important. So I will show you sign up. In between, ഞാൻ സൂമിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ്, ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പേരും കൊടുത്ത് സൈൻ ചെയ്യണം. രണ്ട് രീതിയിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോ സൈൻ ഇൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ എന്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് വെച്ച് സൈൻ ചെയ്യാം. അത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ സൈൻ അപ്പ് ഫോർ ഫ്രീ താഴെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, പ്ലീസ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂസർ നെയിം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ ചെയ്യും, pisamuel@yahoo.com ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പുതിയതായിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, പലരും ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ കാണുന്നുണ്ടോ? സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ. പ്രിഫറബിളി ഇതാരും യൂസ് ചെയ്യരുത്. അതാണ് എനിക്ക് സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ എന്നുള്ളത് കഴിയുന്നതും ചെയ്യരുത്. ഈ ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ? രണ്ടാമത്തെ കണ്ടു. ഇത് ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് സൂം ആരെങ്കിലും സൂം ഹാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പാസ്വേഡ് അവർക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യരുത് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് വെച്ച് കഴിയുന്നു
ജിമെയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അത് പുതിയതായിട്ട് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടേ കയറാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ജിമെയിൽ പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് ഈ സൈൻ ഇൻ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ജിമെയിൽ പാസ്വേഡ് അങ്ങനെ കയറരുത്. അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സൈൻ അപ്പ് ഫോർ ഫ്രീ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം. Excuse me. Yes, ചോദിച്ചു. Teacher Elsie, she got disconnected. Okay, I will connect. Just അത് പറയണേ, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മെസ്സേജ് ഇപ്പോഴാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, സൈൻ ഇൻ. ഇവിടെ അപ്പം സൈൻ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോറി, ഓൾറെഡി യൂസർ നെയിം ഉള്ളവരാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ സൈൻ അപ്പിലാ ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈൻ ഇൻ അല്ല, സൈൻ അപ്പ് ഫോർ ഫ്രീ. അവിടെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചോദിക്കും. ചൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ. അതിനുശേഷം ഇമെയിൽ ലഭിക്കും. എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു, വീണ്ടും ഹോട്ട്മെയിൽ കൊടുക്കുന്നു. ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആണോ അതോ കൊടുക്കാവുള്ളൂ, അല്ല ഫ്രഷ് ഇമെയിൽ കൊടുത്താൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മുടെ ഇമെയിലോട്ട് സൂമിന്റെ കൺഫർമേഷൻ മെയിൽ വരും, അല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത ഇമെയിൽ കൊടുത്താൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മുടെ നമുക്കിപ്പോ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആദ്യം? വേണ്ട, ഇതൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമെയിൽ, ആ മെയിൽ കുഴപ്പമില്ലയോ? അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന്റെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കരുതെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇമെയിൽ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്തതിന് കുഴപ്പമില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. അത് വീണ്ടും എനിക്ക് രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഇമെയിൽ വന്നു, കണ്ടല്ലോ. ആക്ടിവേറ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കും. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു തിരക്കില്ല. പക്ഷെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ്. ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സൈനപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ എന്താണ്, എന്റെ യാഹു ഐ ഡി അങ്ങനെ ഓൾറെഡി സൈനപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ അത് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അടുത്തത് ഹോട്ട്മെയിൽ yahoo.com ഓൾറെഡി വെരിഫൈ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അത് ഞാൻ കൊടുക്കും. സോറി സൈനപ്പ് അല്ല, ഞാൻ എന്താണ് സൈൻ ഇൻ. ഓൾറെഡി ഞാൻ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ സൈൻ ഇൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്റെ പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്നു, സൈൻ ഇൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തു. ഓർക്കുക, ഇതാണ് എന്റെ അക്കൗണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ സൂം അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. എന്റെ മീറ്റിംഗ് ഏതാണ്, ഹൗ ടു ടേക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സൂം, അതെല്ലാം ഓൾറെഡി കാണാം. അപ്പൊ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് യുവർ ആക്ടിവേറ്റ് യുവർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഹൗ ടു സൈൻ ഇൻ. സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്തത് ഹൗ ടു ഡൗൺലോഡ് സൂം ക്ലയന്റ്. ആക്ച്വലി അതിപ്പോ ഓൾറെഡി ലാപ്ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണും അല്ലേ? അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. വേണ്ട, ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. പറയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. ഇത് ഞാൻ ബ്രൗസറിലേക്ക് പോകുന്നു. ഗൂഗിൾ എടുക്കുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂം സൈറ്റിൽ കയറി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ പാടാ. ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, സൂം ഡൗൺലോഡ് നടിക്കുക. എന്റെ ഗൂഗിൾ വിൻഡോ ആണല്ലോ കാണുന്നല്ലേ? ഓക്കെ, സൂം ഡൗൺലോഡ് പറയുക. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് എന്റെ ക്ലയന്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ബട്ടൺ കാണും, ഡൗൺലോഡ് ഫോർ വിൻഡോ വേർഷൻ 5.2. ജസ്റ്റ് അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതൊരു 11.4 MB ഉള്ള ചെറിയൊരു ഫയലാണ്. അത് ഡൗൺലോഡ് ആയതിനു ശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ കളർ മാറും, ആ സർക്കിൾ കളർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഡൗൺലോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഈ ആരോയെ പ്രസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഷോ ഇൻ ഫോൾഡർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഷോ ഇൻ ഫോൾഡർ കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ആ ഫോൾഡറിൽ പോയി നോക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നോ ഇല്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആ സൂമിന്റെ ഐക്കൺ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ക്യാമറയുടെ. നേരത്തെ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അത് ഫുൾ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ആ സൂം ഇൻസ്റ്റാളർ എന്നുള്ള അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മതി. Now let us see how to schedule a meeting using the app. Okay, so app is nothing but mobile Zoom application. So let me go to Zoom icon here, open. So you need to just open, go to schedule. Okay, you can see there are different icons. Just schedule the icon choose here, and just type here. So you need to type the title of the meeting. For example, I am going to take a class for class 7. Say class 7 lesson 9 Zoom. This is the topic. Now I'm going to take on next Friday. Okay, say 22nd, choose calendar number, choose here 22nd Friday 2020. Timing, so evening 5 p.m. to 1 hour. So choose the time, the PM or choose here. Duration is just say 1 hour. Select your minutes, 0 minutes. Then don't choose the only thing you have to make sure time zone must be Kuwait. Riyadh and Kuwait, they are the same time zone, so no need to change. So actually we are in +3 time zone. Riyadh means we are in the Kuwait zone. Okay, no issue. This is important. Meeting ID we choose it must be generate automatically. ഒരിക്കലും പോയി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ കൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്ന. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാക്കേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഐ ഡി ഗസ് ചെയ്ത് ഐ ഡി ചൂസ് ചെയ്ത് പാസ്വേഡ് ഗസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വിതൗട്ട് പാസ്വേഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ കയറാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ ജനറേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഐ ഡി 5505167839 ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പുതിയ റാൻഡം നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓരോ മീറ്റിങ്ങിനും ഓരോ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ചൂസിങ് ഓൺലി ജനറേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ആൻഡ് ദ പാസ്വേഡ് is also here. The by default is a very complicated password, but better to keep some numeric because students are mobile which type buddhimuttaayirikkum. I'm just going to choose 9745. അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആരുടെയൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ആയിരിക്കും. ടു മേക്ക് ഷുവർ വിച്ച് ഓഫ് ദ വീഡിയോസ് മസ്റ്റ് ബി ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട്. ലേറ്റർ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. Host, for example, I'm going to take the class. My video must be on. Whenever I start the meeting, this meeting, my video must be on. Second option, participants. Always choose off for the participants because some students are 70-80 പേർക്കുള്ള ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരുടെയും കൂടി വീഡിയോ ഒരുമിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. So by default, can make this as off. Then the last option is calendar. So I'm going to choose Google Calendar. Don't change that one. And next is advanced. This is most important. Click on this arrow to see what are the advanced options. So there are important settings. First one must be selected. Enable waiting room. We already discussed it. നമ്മൾ അൺഓതറൈസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പരും ഐ ഡി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് റൂം ഈ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി കിട്ടുന്ന ആർക്കും ഡയറക്റ്റ് ആ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വി ആർ ചൂസിങ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എനേബിൾ ജോയിൻ ബിഫോർ ഹോസ്റ്റ്. ഇത് ആവശ്യമില്ല, തൽക്കാലം അത് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നില്ല. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ടിക്ക് ചെയ്യണം. മ്യൂട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അപ്പോൺ എൻട്രി. ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കൊടുത്താലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ചാൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാം മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും.
അതും നമുക്ക് നോയ്സ് കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇതും നന്നായിരിക്കും. കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത ക്ലാസ്സിന്റെ പിന്നീട് ഒരാൾ മിസ്സായ ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ റെക്കോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എനേബിൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത്. Once again, before finalizing this, let me go through one more time. First, you have to, let me go up. Okay. Name of the topic, it can be any name, but always give some meaningful name. This is a class 4, I mean meeting for class 7, lesson 9, Zoom class. Or I can say by means of Zoom class, I can say class 7, lesson 9 by AB Samuel. So it's more easy. കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ആരെടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണെന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കും. ബിക്കോസ് ചിലപ്പോൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ തന്നെ വേറെ ആളായിരിക്കും, ഞാനായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിഫറബിളി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആ ടീച്ചറുടെ പേരൂടെ കൊടുത്ത് നന്നായി. ബാക്കി നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം, ഡേറ്റ്, ടൈം, ഡ്യൂറേഷൻ, ടൈം സോൺ മസ്റ്റ് ബി റിയാദ്, then meeting ID must be generated automatically, password must be some random number, shall be anything but better to be preferably some 4-digit number for easy entering, inputting. Okay, then the video, host video must be selected on and participants video must be off. Then the Google Calendar, and the last option is advanced. And under advanced, so advanced by default it will be like minimize. You have to click on the arrow, enable, maximize it. Select 3 options: enable waiting room, mute participants upon entry, automatic record. Now I'm going to click schedule. Let us see what's happening. So in this state, it will automatically open the Google Calendar because I have already selected Google Calendar as the notification method. So I need to choose my email ID. So samuel.ab is my Google ID. Also, Zoom need the permission. So you have to give, it's asking, shall I allow? Zoom is, Google is asking, confirm your permission. So if I don't give allow permission, Zoom will not have the access to update your calendar. Okay, so I'm just giving allow. That means വേറെ ഒന്നും പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ ചെയ്ത ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ ഷെഡ്യൂള് ഗൂഗിൾ എൻ്റെ samuel.ab@gmail.com എന്നുള്ള ജിമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജിമെയിൽ കലണ്ടറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Allow. I clicked on the allow. So Google Calendar will be opening. Okay, it's opened. Automatically all the details, whatever we are given, has come here. The example is inviting to a scheduled meeting, date, time, everything will be here. See, if you go up, scroll up, you can see the date, time, everything will be here. On 22nd May, Arabian time, 5 to 6 p.m. See, it's here, 5 to 6 p.m. Everything is written. Now, actually, since we are not using email as the communication method, we are using WhatsApp. Okay, so what I need to do, select these last few lines, only last 4 lines, and right click, copy, make it ready. Okay, if you have a WhatsApp on web, you can directly, I will show you. So I'm going to copy it. Here is my WhatsApp web, already have opened. So for example, I'm going to send to Shivu sir. Just click here, paste it, that's it, and wait for a few seconds so that the Zoom meeting, just press the space bar. So join our cloud SD meeting, invitation has come, just press enter, that's it. So we'll come back to the Google. Actually, no need to save this. If you want to make as a reminder in your Google Calendar, click the save, that's it. Here, press save. So automatically this meeting is added. See, on my Google Calendar, 22nd, so it will give you a reminder. Okay, that's it. So I hope this topic is clear. Now let us go to the next topic. ഹലോ. സാറേ
ഓക്കെ, എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഞാനിപ്പം ഒത്തിരി ടോപ്പിക്സ് പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ വാട്സപ്പ് വെബ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ സ്പീഡിൽ എടുക്കുകയാണ്. വാട്സപ്പ് വെബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. web.whatsapp.com. ഇവിടെ ഈ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മൊബൈലില് ഞാൻ വാട്സപ്പ് എടുത്തിട്ട് ടോപ്പ് റൈറ്റിലെ 3 വെർട്ടിക്കൽ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വെബ് എന്നൊരു സബ് മെനു കാണും, കണ്ടോ? അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ക്യാമറയിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഇതേപോലെ ഒരു നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ കോഡിലോട്ട് മൊബൈൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ വാട്സപ്പ് കണക്ട് ആവും. മനസ്സിലായോ? ജസ്റ്റ് അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കോഡ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വേണേ ലോഗൗട്ട് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എന്റെ വന്നു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണേ. ഇവിടെ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ലോഗൗട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലോഗൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ കോഡ് കാണിക്കും. ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോഡ് കാണും, കണ്ടില്ലേ? വാട്സപ്പിന്റെ ഒരു ബാർ കോഡ് ഇവിടെ കാണാം. അതിനുശേഷം വാട്സപ്പ് വീണ്ടും ടോപ്പ് റൈറ്റിലെ വെർട്ടിക്കൽ 3 ഡോട്ട്സിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. വാട്സപ്പ് വെബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൊബൈലിനകത്തില്. അത് ആ സമയത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ട് ചെയ്യണം. ഈ പടത്തിലോട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഈ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ പടത്തേട്ട് മൊബൈൽ പോയിന്റ് ചെയ്യുക. മൊബൈൽ ക്യാമറ അതിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ വാട്സപ്പ് വെബ് ഓപ്പൺ ആവും. ഓക്കെ അല്ലേ? സലാം ടീച്ചർ കേട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ആ വിൻഡോയും കൂടെ സെഷൻ വരെ ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ എനിക്ക് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഐഡി ഓർമ്മയില്ല. അടുത്തൊരു ചലഞ്ചാണ്. ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഐഡി ഓർമ്മയില്ല. എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? എനിക്ക് ക്ലൂ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും അത്? മീറ്റിംഗ് ഐഡി എവിടെ പോയി കിട്ടും? എവിടെ ആയിരിക്കും മീറ്റിംഗ് ഐഡി കാണുന്നത്? സൂമിനകത്തില്ല. മീറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൊഫൈൽ അല്ല, സോറി, മീറ്റിംഗ്സ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മീറ്റിംഗ്സ് കാണിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മീറ്റിംഗ് ഏതായിരുന്നു? ക്ലാസ് 5 ലെസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇനി ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണണമെങ്കിൽ അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് അത് ഓപ്പൺ ആവും. എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വിൻഡോയിലേക്ക് വരികയാണ്. കലണ്ടർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടുന്ന് മീറ്റിംഗ് ഐഡി മാത്രമായിട്ട് വേണേ എടുക്കാം. ഇതാ മീറ്റിംഗ് ഐഡി കാണുന്നുണ്ടോ? 72059 എഴുതിയെടുത്താലും മതി. ഇപ്പൊ വാട്സപ്പ് വെബ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ മാത്രം ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക. വാട്സപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഷോ കൊടുക്കുന്ന പാസ്വേഡ് കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ്? 7643 ആയിരുന്നു ഞാൻ കൊടുത്ത പാസ്വേഡ്. ഇത്രയൊക്കെ അല്ലേ? സോ സിമ്പിൾ. ഇതൊക്കെയാണോ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് അയക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നമ്പരും കോപ്പി ചെയ്യുക. വെബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി. എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആശയ്ക്ക് അയക്കുകയാണ്. ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മനസ്സിലായി? ഞാൻ എന്തോ ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് പിടികിട്ടിയോ? മനസ്സിലായി. അല്ല, അത് ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ഓപ്ഷൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വേറൊരു മെത്തേഡ്, മീറ്റിംഗ് ഐഡിയും പാസ്വേഡ് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക. വാട്സപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചില അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ. അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിട്ടുക. ഓക്കെ, അത് ഓർത്ത് പറയുക. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഒന്നീ ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഐഡി കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഇത് ഇത്ര മൊത്തമായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഇവിടെ 2 ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മീറ്റിംഗ് ഐഡി ഉണ്ട്, രണ്ടാമത് ഇൻവൈറ്റ് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ തൽക്കാലം അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് കൊടുത്താലുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൗസർ വഴിയും, അതായത് ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരാൾക്ക് സൂം മൊബൈലിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. 1 ടൈം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൾ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ പ്രിഫറബിളി ആപ്പ് വഴി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഭംഗി. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോപ്പി ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്താലും ഈ ഫുൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത്രയാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ. കണ്ടില്ലേ? എബി സാമുൽ ഈസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ടു അറ്റൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ സൂം മീറ്റിംഗ്. ടോപ്പിക് ക്ലാസ് 5 ലെസൺ 7 ടൈം 15/20/20 11 PM കുവൈറ്റ്. എവറിത്തിങ് ഇത്രയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനി എവിടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിവിടെ വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി.
ക്ലാസ്. ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അല്ല, അത് ഫുൾ കോപ്പി ആയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ ഏതാ നമ്പർ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഗോ ബാക്ക്, കോപ്പി, സോറി ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല. കോപ്പി മീറ്റിംഗ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ഇനിയും വാട്സപ്പ് വെബ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പേസ്റ്റ് പറയാം. അപ്പൊ അത്രയും ഫുള്ളായിട്ട് അതിൽ വന്നു. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫുൾ സൂമിന്റെ ബ്ലൂ ഐക്കണോട് വരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ധൃതി വെക്കരുത്. ധൃതി വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻവിറ്റേഷൻ വാട്സപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. So let me go back to best practices. Next, let us see what are the best practices in a class meeting. ഇത് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു. ഒരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും ID കോപ്പി ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള അത്രയും വരെ പഠിച്ചു. ഈ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസിൽ ആണ് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇത് നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പല സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സാണ്, അത് എല്ലാവരുടെയും മൈക്കിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസും പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളെ ഉള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് എല്ലാവരുടെയും ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ റീസൺ ചോദിച്ചാൽ, ഒരു 70-80 പേര് ഒരുമിച്ച് ക്യാമറ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലാഗിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ നമുക്ക് വേണേൽ ആദ്യം ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. നല്ല ഹൈ സ്പീഡാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണ വേണം. നല്ല സ്പീഡ് ഇല്ലാത്ത അവസരമാണെങ്കിൽ, നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടുതൽ വേണം. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിയുന്നതും സംസാരിക്കാത്ത, അത് നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കുട്ടികളോട് പറയണം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആൻസർ പറയേണ്ട സമയത്ത് മാത്രമേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. അല്ല കുഴപ്പമൊന്നും 70, നമുക്ക് 10-15 പേരാണെങ്കിൽ, ആൾ കുറവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. കുറവാണേലും നോയ്സ് വരും. ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലെ ചിലപ്പം നമുക്കറിയത് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടില് ഒരു സൈലന്റ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും, പല കരയുന്ന ശബ്ദം, പല ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും. അപ്പൊ പ്രിഫറബിളി ഒരാള് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറയണം. അത് ഇപ്പൊ ഈവൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോലും സംസാരിക്കേണ്ട ആൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട്, സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയേണ്ടത് എപ്പോഴും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറയുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അത് എന്റെ സ്ക്രീനിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ വിൻഡോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, സൂം ആപ്പിന്റെ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് കയറിയതിനു ശേഷം ടോപ്പ് റൈറ്റ്, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. ഇവിടെ ഇച്ചിരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ ഒരു സ്പൈർ ചക്രത്തിന്റെ പടം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതാണ് സെറ്റിംഗ്സ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ക്ലോസ് ചെയ്യാം. സെറ്റിംഗ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇച്ചിരി പാടാണ്. ആ പ്രൊഫൈലിന്റെ തൊട്ട് താഴെ, എന്റെ ഫോട്ടോയുടെ തൊട്ട് താഴെ സെറ്റിംഗ്സ് പറഞ്ഞൊരു ഐക്കൺ ഉണ്ടോ, അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെയാണ് വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈസിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പൊ കാണില്ല, എന്റെ വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഇതിന് പകരം ഞാൻ വേണേ ഇവിടെ വേറൊരു പടം മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം മാറണമെന്നില്ല, വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ആ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറത്തില്ല. ഇനി അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിന് അത് മാറ്റം വരും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സെറ്റിംഗ്സ്, വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ ഈ ടോപ്പിക്ക്? വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ ലോഗിൻ മുതൽ പറയാം. എനിക്ക് ആദ്യം മുതൽ സംശയം കാണില്ലേ? ലോഗിൻ ക്ലിയർ ആയോ? ഇല്ല, തുടക്കമാ വേണ്ടേ. ഓക്കെ, ഞാൻ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടോ? ഈ സൂം ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളും പാരലായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഓൾ ഓഫ് യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇൻ പാരലൽ. സൂം ഓപ്പൺ ചെയ്തു. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിന്നും ചെയ്യാം. ബുദ്ധിമുട്ടാണേ വേണ്ട, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, സൂം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് അല്ല, സൈൻ ഇൻ ആ കൊടുക്കണ്ടേ. ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് എന്താണ്? വേറൊരാളുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക. വ്യത്യാസം അറിയാമല്ലോ. സൈൻ ഇൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യും മാത്രം സൈൻ ഇൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ വേറൊരാളുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഏത് മതി? ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് മതി. ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക എന്താണ്? മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി കൊടുക്കുക, നമുക്ക് കയറാം. ഇവിടെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി കൊടുത്തേക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇവിടെയാണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരും ക്ലാസ് നമ്പരും കൊടുക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? എന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് ആളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സ്റ്റുഡന്റിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം ഡിവിഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ അല്ലേ?
ഞാനിപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യും. കോൺഫിഗറേഷൻ മാറ്റണമെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഗൂഗിളിന്റെ പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും ആരുടെ ഇരിക്കുന്നത്? സൂമിന്റെ കമ്പനി അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പാസ്വേഡ് അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി വെച്ചിരിക്കുന്ന യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും വെച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാവും. ഓക്കെ ആണേ? എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ചോദിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ചിലപ്പം വരാൻ മറന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചോദിക്കാം. sebisa@yahoo.com sign in, wrong password, sign in. ഓക്കെ, സൈൻ ഇൻ ആയി. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സൂമിൽ ആപ്പിനകത്തിൽ കാണുന്നത്. അവിടെ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ജോയിൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത് എവിടോട്ടാണ്? സെറ്റിംഗ്സ്, വെർച്വൽ സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അതിന് ആ പ്രൊഫൈലിന്റെ തൊട്ട് താഴെ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ സെറ്റിംഗ്സ്? സെറ്റിംഗ്സ് പ്രസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ജനറൽ വീഡിയോ പ്രത്യേകം അവർക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷനും ആദ്യം നോക്കണ്ട. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് വളരെയധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണേൽ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് പിന്നെ വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാം. കുഴപ്പമില്ല. തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതാ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നഷ്ടമാവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ട്രയൽ എന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ? വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാതെ കാണുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ? അവിടെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ വേറൊരു പടം അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയറാ. ഓക്കെ, go back. ജസ്റ്റ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത സേവ് ബട്ടൺ ഒന്നുമില്ല. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റിംഗ്സ് ആയിക്കോട്ടോ. ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പ്രത്യേകം പലർക്കും സേവ് ഒന്നും ഇടില്ല സാധാരണ. ഈ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സേവ് ആയി. അപ്പൊ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ ചെയ്ത കാര്യം ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇതായിരിക്കുന്നത് ഇവിടാണ് ഇച്ചിരി കൺവീനിയന്റ് കേട്ടോ. ബ്രൗസറിൽ പോകുന്ന അഡ്വാൻസ് സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് സാധാരണ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഇതാ, കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഇതാ. അപ്പൊ ഇതുകൂടെ പറയാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത മീറ്റിംഗ് കാണണമെങ്കിൽ എവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം? ടോപ്പിൽ മീറ്റിംഗിൽ പ്രസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് ഏതാണ്? ഹൗ ടു ടേക്ക് എ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് 6 to 6:45 ഞാൻ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ചെയ്തതാണ് ക്ലാസ് 5 ലെസൺ 7 ആണ് രണ്ടാമത്തെ. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഒന്നും എടുക്കണമെങ്കിൽ അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കോപ്പി ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ വേണേൽ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം. സമയം മാറിയെന്നിരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഡിറ്റ് ക്ലിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടൈം മാറ്റാം. ഇവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യാം? ടൈം മാറ്റാം, ടൈറ്റിൽ മാറ്റാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പാസ്വേഡ് വേണേ മാറ്റാം. അതെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതാണ് ആക്ച്വലി ആപ്പ് വഴി ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൺവീനിയന്റ്. പക്ഷെ ബ്രൗസർ നമുക്ക് അത്ര കൺവീനിയന്റ് അല്ല. ബ്രൗസർ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച മെത്തേഡ് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ബ്രൗസറിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ സൈനപ്പിന്റെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഏത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ലോഗിൻ ചെയ്യുക. അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? രണ്ട് രീതിയിലും പറ്റും. കൺവീനിയന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാണ് വീണ്ടും പവർ പോയിന്റിലേക്ക്. ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ സർ. ഗോ ബാക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പവർ പോയിന്റ്. അപ്പൊ തൽക്കാലം ടീം പുറത്തു വരുവാണ്. ഓക്കെ, ഷെയർ. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, കോമൺലി യൂസ് കൺട്രോൾസ് ഇൻ സൂം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വളരെയധികം കൺട്രോൾസ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു സെക്കൻഡ്. സാധാരണ നമ്മള് കുറെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ്. തൽക്കാലം ഞാൻ ഇന്ന് അത് പറയുന്നില്ല. ഇന്ന് എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ വെടിവെച്ച പുകയായിപ്പോകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇന്ന് ഞാനത് പറയുന്നില്ല. ഇന്നൊരു ഔട്ട്ലൈന് വേറൊരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് പറയാം. ഞാനത് കൺട്രോൾസ് പറയുന്നില്ല. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മാനേജിങ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അൺഓതറൈസ്ഡ് ഒരാൾ കയറി എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ ടീം വ്യൂവർ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാനേജ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്.
ഷെയർ. ഓക്കെ, എന്റെ ആപ്പിന്റെ വിൻഡോ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് അത് കാണണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ക്ലോസ് ചെയ്തു. വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ അത് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആശയം ഇവിടുന്ന് പുറയുന്ന വിളിച്ച് വരുന്നത് ഈ ആപ്പ് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല. സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിന് ഷോർട്ട് ഫോം ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ്. ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ കയറാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ പോയി മീറ്റിംഗ് ഐഡി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, 769. ഓക്കെ, അത് ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എപ്പോഴും അവിടെ കാണും. ജോയിൻ പാസ്വേഡ് 357. ഓക്കെ, ഞാൻ മീറ്റിംഗ് കൊടുത്തു. ജോയിൻ വിത്തൗട്ട് വീഡിയോ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ഞാൻ കൂട്ടത് അതുകൂടെ പറയാൻ പോകുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ്. നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അല്ലേ? ഇവിടെ എന്റെ ടെസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പിന് അത് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബിജു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ബിജു സാറാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റ്. ടെസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പിനെ ഒന്ന് പെർമിറ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടോ? ടെസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ്. പെർമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ആര് കാണുന്നുള്ളൂ? ഇപ്പൊ ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ജോയിൻ വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഡിയോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ? ജോയിൻ വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഏറ്റവും. ഒരിക്കലും ടെലിഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യട്ടെ. ഞാനൊരു ക്യാമറ പാർട്ടിസിപ്പന്റ്. ഓക്കെ, അത് ഒരു സംതിങ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കയറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും കയറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ പാർട്ടിസിപ്പന്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ടീച്ചറിന്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ കയറിയപ്പോഴേ വീണ്ടും ഞാൻ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ്. മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി പ്രീവിയസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലിസ്റ്റിൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഡു നോട്ട് കണക്ട് ടു ഓഡിയോ. തൽക്കാലം എനിക്ക് എന്റെ ഓഡിയോ ആവശ്യമില്ല. ടേൺ ഓഫ് മൈ വീഡിയോ. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ആവശ്യമില്ല. ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ടെസ്റ്റിംഗ് ആയോണ്ടാ. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത്. ജോയിൻ പാസ്വേഡ്. ഇതിപ്പം എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ജോയിൻ ചെയ്യും. 614 എന്നുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ ആശ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു മീറ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ എന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ആ മീറ്റിംഗിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. അത് എന്നെ എങ്ങനെ അലോ എന്നുള്ളതാണ്. അലോ ചെയ്തില്ലേ? ജോയിൻ മീറ്റിംഗ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കയറിയിട്ടില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്. സ്റ്റാർട്ട്. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? പാർട്ടിസിപ്പന്റ് കാണുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും കാണാമല്ലോ അല്ലേ? ഓൾറെഡി ജോയിൻ ആയി.
ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ആശ എബി മീറ്റിംഗ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇതൊരു അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതുപോലെ കാണാം. ഇവിടെ മോറിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോറി, പറ്റുന്നില്ല. അല്ല എബി, ഓക്കെ, സോറി, ഗസ്റ്റിനെ സോറി എബി അലോ ചെയ്തിട്ടില്ല, സോറി. ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു എബി സാമുൽ ഇപ്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്റെ മൊബൈലിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ആ മീറ്റിംഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. കയറി കാണുന്നുണ്ടോ? എബി സാമുൽ കയറിയിട്ടില്ല. ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എബി സാമുൽ ഈ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അഡ്മിറ്റ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എബി സാമുൽ അതിൽ ജോയിന്റ് ആയി. ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ താഴെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? മാനേജ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 2 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്, കാണുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അത് ആശ എബി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എബി സാമുൽ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആണ്. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? എബി സാമുൽ വല്ല കുഴപ്പക്കാരനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പക്ഷെ ഇതിന് കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ മീറ്റിങ്ങിന് ആളെ ആഡ് ചെയ്യാനാകും, പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഷുവർ ആയിരിക്കണം അത് കറക്റ്റ് ആണോ, നമ്പർ മിസ്റ്റേക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക. റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെഷനിൽ ആ ആളെ തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. ആളോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ചാറ്റിൽ പോയിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പീപ്പിൾ വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മീറ്റിംഗ് റൂം ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ എക്സിറ്റ് ആക്കി. അത് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ചാറ്റ്. ഇവിടെ അല്ലല്ല, ഇയാൾ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. സപ്പോസ് എക്സിറ്റ് ചെയ്തോ, ബേബി സാമുൽ ഇപ്പൊ എക്സിറ്റ് ആകുകയാണ്. ബേബി സാമുൽ അതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, വീണ്ടും കയറുകയാണ്. ജോയിൻ ഓക്കെ, ജോയിൻ മീറ്റിംഗ്. വീണ്ടും ഞാൻ മീറ്റിംഗ് റൂമിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ ഈ എബി സാമുൽ കറക്റ്റ് ആളാണോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് ഇവിടെ സോറി ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം മാറിപ്പോ അഡ്മിറ്റല്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. സോറി, അവിടെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ മുമ്പ് വീണ്ടും ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. അവിടെ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഈ ആള് കറക്റ്റ് ആള് തന്നെ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സംബന്ധിച്ച്. ഇവിടെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എബി സാമുലിനോട് ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ എബി സാമുൽ കയറിയിട്ടില്ല, നമുക്ക് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം, വാട്ട് ഈസ് യുവർ റോൾ നമ്പർ. നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്പർ തരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ? ഇപ്പൊ ഒരു അൺഓതറൈസ്ഡ് ആളാണെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ ഒന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും, അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരോ അല്ലെ ക്ലാസ് നെയിമോ ഒന്നും പറയാം, ഏത് ഡിവിഷനാണെന്നും പറഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല. ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണേ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതായാലും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് വഴി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. റിമൂവ് ചെയ്യണേ റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇയാള് നമ്മൾ ഷുവർ ആണ് ഇയാൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അഡ്മിറ്റ് റിമൂവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ? ആരെങ്കിലും ഒരു കൺഫർമേഷൻ? എനിക്ക് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. കേൾക്കാവോ? ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, കേൾക്കാം. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ടീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് 10 പേരൊക്കെയാണ് കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 70-80 പേര് ക്ലാസ് ഉള്ള വലിയ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് സാർ പറഞ്ഞു 80 പേര് കൂടുതലാണ്, ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ഈ അപ്പോഴത്തേക്ക് പിള്ളേർ ആകെ ബഹളമാകും. അതുകൊണ്ട് പ്രിഫറബിളി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മൊബൈലിനകത്ത് പിന്നെ കോളും മെസ്സേജും എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും. കറക്റ്റ്, ആകെ ഒരു പ്രളയമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 മണിക്കൂർ നേരത്തെ ലോഗിൻ ആയി കിടക്കണം. അതിനാണ് നമ്മള് ജോയ് സാറേ പരിഹാരമാണ് നമ്മൾ കോഹോസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, കോഹോസ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ എബി സാമുനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സാറിന് ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കാൻ സമയം കാണത്തില്ല. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എബി സാമുലിന് ഇപ്പൊ ആശ എബി ആണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എബി സാമുലിന് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കാം. അതിന്റെ പേരാണ് മേക്ക് കോഹോസ്റ്റ്. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ കോഹോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ആ എബി സാമുൽ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നേ. ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം.
പാർട്ടിസിപ്പന്റ് കണ്ടോ ചോദിച്ചറേ? ഏത് പാർട്ടിസിപ്പന്റിനാണോ കോഹോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, വെറുതെ പോയിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. കാണുന്നുണ്ടോ? അതിനുശേഷം അതിന്റെ മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മോർ. അപ്പൊ എബി സാമുവിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? അവിടെ ഹോസ്റ്റും ഉണ്ട് കോഹോസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഹോസ്റ്റ് കൊടുക്കരുത്. ഹോസ്റ്റ് കൊടുത്താലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ എല്ലാം റൈറ്റ് എബി സാമുവിലായി പോകും. ആശാബി പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. പറ്റും, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് തിരിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കോഹോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കോഹോസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡു യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് എബി സാമുവൽ ദ കോഹോസ്റ്റ്? യെസ്. അങ്ങനെ കൊടുത്തുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഇപ്പൊ ആശ എബി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിന് ടെൻഷൻ, അതിന്റെ പവർ പോയിന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ടോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, പല കാര്യത്തിൽ ബിസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ വേറൊരു ടീച്ചറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഇവരെ ഓതന്റിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ. ഒരു സംശയം, മോർ ദാൻ വൺ കോഹോസ്റ്റ് പറ്റുമോ? അതൊരു വാലിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എനിക്ക് അതിന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് ഉത്തരം. പറ്റുമെന്നാണ് എന്റെ. ഒരാൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ മീറ്റിംഗ് ഐഡിയിൽ ഒരാളോട് കയറി വന്നേ ഒരു സെക്കൻഡ്. അല്ല, ഈ ഞാൻ മീറ്റിംഗ് ഐഡി തരും. ബിജു സാർ മൊബൈലിൽ നിന്ന് കയറാവോ? ഞാൻ ഐഡി കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ശരി. അത് വളരെ വാലിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മീറ്റിംഗ് ഐഡി പറഞ്ഞുതരാം. എബി സാറിന് ഇപ്പൊ തന്നെ ശ്രമിക്കാം. അത് ഇപ്പൊ എന്നെ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആളുടെ പേരിൽ അല്ലല്ല, ഇൻ യുവർ ഓൺ. എന്റെ ഒക്കത്തില്ല, ഞാൻ നോക്കി. ഒരാളെ ഞാനിപ്പോ ഐ ജോയിൻ ദിസ് മീറ്റിംഗ്. ഏത് ഇപ്പം ആശ മാമിന്റെ മീറ്റിംഗ് തന്നെ കയറട്ടെ. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നു. 612 പാസ്വേഡ് ഇല്ല. പാസ്വേഡ് ഇല്ല. സാർ മൊബൈൽ കയറി. ചെയ്തോ. ആരൊക്കെ? അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര പേർക്ക്. ഇവിടെ എനിക്ക് മാനേജ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് പോയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. സോറി, ഇവിടെ you'll have to go to the app actually. Maybe I'm trying to connect. It's saying that the host, waiting for the host. Okay. ഫുൾ ആക്കിയാ മതി, മാക്സിമൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു സെക്കൻഡ്. ആപ്പ് തന്നെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് സാറേ. ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ബിജു ചെറിയാൻ, ഇത്രയും പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ മാനേജ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ റൈറ്റ് സൈഡില്. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? എൽസി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഗാലക്സി നോട്ട് 9 അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പേര് അറിയത്തില്ല, ആ സ്റ്റുഡന്റ് പേര് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൽസി വന്നു. ബിജു ചെറിയാൻ അഡ്മിറ്റ്. ഓക്കെ. ഗാലക്സി ആരാ? ജോയ് സാർ ആണോ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എന്താണ് എൽസിയെ ഞാൻ മോറിൽ കൊടുത്ത് കോഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മേക്ക് കോഹോസ്റ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പറ്റും. അപ്പൊ അതൊരു അതിന് ആൻസർ ആയി. അപ്പൊ എന്റെ സംശയം ക്ലിയർ ആയി. മൾട്ടിപ്പിൾ ആളിനെ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. എൽസിയും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? എബി സാമുവലും കോഹോസ്റ്റ് ആണ്. എൽസിയും കോഹോസ്റ്റ് ആണ്. കണ്ടില്ലേ? ബിജു 3 പേര്. അപ്പൊ എത്ര കോഹോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം, നോ ഇഷ്യൂ. അതാ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഗാലക്സി നോട്ട് വേണേ ആഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ആള് നമ്മുടെ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം, ഇവിടെ മെസ്സേജ് ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഗാലക്സി നോട്ടിനോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നമ്പർ. ഇവിടെ മെസ്സേജ് എവിടെ? ഇത് എവരിവൺ പോകുന്ന. അതിന് പകരം ഗാലക്സി നോട്ടിനോട് മാത്രമായിട്ട് അവിടെ പോയി
else. No. വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലുള്ളതുകൊണ്ട് എവറിബഡി ഹാസ് ടു സീ ഇറ്റ്. എവറിബഡി ഇൻ ദ വെയിറ്റിംഗ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ്. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഐ മീൻ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതും കോഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. So let us go back to the presentation. Share. Maybe exit ചെയ്തോട്ടെ. ഇല്ല, കഴിഞ്ഞ മതിയായി നിർത്താം. ആക്ച്വലി ഇനിയുണ്ട്. അതിന് ലീവ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൽസി എന്റെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് മടുത്ത്. പ്ലീസ് മതിയാവും പറയണേ. ഞാനിത് ഞാൻ പറയും, തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ആർക്കെങ്കിലും ബോറിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്താം. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഓവർലോഡായി ഒക്കെ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയെങ്കിൽ ഇന്നുകൊണ്ട് നിർത്താം. ശാലേ പ്രൊസീഡ്, നിങ്ങൾ പറയണം. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ആ, വെള്ളം കുടിക്കാൻ എനിക്ക് തരാനൊക്കെ, എനിക്ക് കുടിക്കാനേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വേണേ വെള്ളം കുടിക്കുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us continue. വീഡിയോ ഓണോ? അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. അത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ. വീഡിയോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഓഫ് ചെയ്യണം ബൈ ഡിഫോൾട്ട്, ഓൺ ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ പിന്നെ അറിയാതെ അവര് ഫസ്റ്റ് ടൈം മീറ്റിംഗ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോ ഓൺ ആയി വരത്തില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. മ്യൂട്ടിങ് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എന്നാലും പിള്ളേരെ എനേബിൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് വീണ്ടും പോയി മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മ്യൂട്ട് ഓൾ കൊടുക്കാം. മ്യൂട്ട് ഓൾ കൊടുക്കുന്ന അറിയാവോ? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് പിള്ളേർ ഓൺ ചെയ്താലും വേണേ ഒറ്റ ക്ലിക്കിന് പോയി എല്ലാരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറയില്ല ക്ലാസ്സിൽ സൈലൻസ് ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യത്തില്ല. നമുക്ക് വേണേ ബലമായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും അൺമ്യൂട്ട് ആണ്. അൺമ്യൂട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഞാനത് എന്നിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും മ്യൂട്ടായി. കണ്ടോ? ഇപ്പൊ എല്ലാരെയും മ്യൂട്ടും ചെയ്തു, അൺമ്യൂട്ടും ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് അവർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാണുന്നുണ്ടോ? അവരുടെ പേരിന്റെ താഴെ കാണാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. അല്ല, എങ്ങനെ അൺമ്യൂട്ട്? അയ്യോ ഇല്ലയോ? ആയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ല. ആയില്ല, കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഈ ഇപ്പൊ ഒരു 50 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 50 പേര് ഇപ്പൊ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് 2 ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അൺമ്യൂട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ? ഇവിടെ കണ്ടോ? അല്ല, മ്യൂട്ട് ഓൾ, സോറി, മ്യൂട്ട് ഓൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഒറ്റ ക്ലിക്കിന്. അല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും പോയി നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോക്കി, എല്ലാരും ഓൾറെഡി മ്യൂട്ടാ. ഇവിടെ പോയി ഞാൻ എബി സാമുവൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓരോന്നായിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഭാഷ എബി ഇവിടെ ഇപ്പം മ്യൂട്ട്, ഐ മീൻ മൈക്ക് ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഞാൻ വീണ്ടും പോയി എന്താണ് മ്യൂട്ട് ഓൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? സോ ഡു യു വാണ്ട് ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പന്റ്? അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അൺമ്യൂട്ട്. ഇത് ഇപ്പൊ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് അലോ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ അൺടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ സാധാരണ പിള്ളേരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണേ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ വേണേ ഇച്ചിരി കടന്ന കഴിയായി ഇപ്പം കേട്ടോ. ഇത് ടിക്ക് മാർക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ വേണേ ചെയ്യാം. ബഹളം കൂടുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് മാറ്റിയിട്ട് യെസ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ഓപ്ഷൻ? അലോ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ടു അൺമ്യൂട്ട് ദംസെൽസ്. അത് ടിക്ക് കൊടുത്തെങ്കിലേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ആയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ? ആയി. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് ഐ മീൻ അവർക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാനും പറ്റും. അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതാണ്. ലെറ്റ് us go back to the presentation again.
നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ അറിയാമല്ലോ. ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാളുടെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം, താഴോട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരാളുടെ പേര് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് ദിവസത്തിൽ ഇപ്പൊ 2 പേരിലും സെർച്ച് ആക്റ്റീവ് അല്ല. ആക്ച്വലി ഇവിടെ സെർച്ച് വിൻഡോയും വരും ടോപ്പിലെ. അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറെ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെർച്ച് വരും. അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോയ് സാറിനെ സപ്പോസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ആയിരിക്കും. ജോയി അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, വേണേ കോഹോസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ലെറ്റ് us back to presentation again. സ്പീഡ് കൂടുന്നില്ലല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ, മ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ചാറ്റിന്റെ ഓപ്ഷനാണ്. ചാറ്റ് എന്റെ ഒരു നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാനും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും പറ്റും. പ്രിഫറബിളി പറയാൻ കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് 7 നോട്ട് ചെയ്ത് കാണും. ഏതോ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല, അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആരോ പുറത്തുനിന്ന് കയറി ബാഡ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോയി. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം, പ്രിഫറബിളി ചാറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചാറ്റ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. ചാറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഉണ്ടോ വിച്ചാറൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചാറ്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ചാറ്റ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാല്, നമ്മളൊരു ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ കൂടെ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് അയാളെ മൈക്കൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും ഫോർമാലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യും. വീണ്ടും അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കണം അല്ലേ? ഏത് മനസ്സിലായില്ല? എന്തെങ്കിലും ഓഡിയോ അവർക്ക് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് പറയണമെങ്കിലോ? അതെ, ഓഡിയോ നമുക്ക് പറയാം. മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട. ഓഡിയോ ഓൺ, മൈക്ക് അവർക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കണം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കണം. രണ്ടും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ്റ് വേണ്ട. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ആരാ പറയുന്ന അറിയാമല്ലോ, കേൾക്കുമല്ലോ, സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചാറ്റ് ഡിസേബിൾ ആവും. ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ ചാറ്റ് ടോട്ടലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. താഴെ നമ്മൾ ആ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്ന ആ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത്, ലാപ്പിനകത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ചാറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ജോയ് സാർ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ കേറാം. 614 ഇല്ല, പക്ഷെ അത് ഒരു സെഷനില് പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ ഡിസേബിൾഡ് ആണ്. അഡ്മിറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കൽ ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞ ആ സെഷനിലെ പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ചാറ്റിംഗ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ബ്രൗസറിൽ പോയി സെറ്റിംഗ്സിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം. ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഡിസേബിൾഡ്. അതാ ഞാനിപ്പോ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇനിയൊന്ന് നോക്കി, ഇനിയൊന്ന് പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒരു മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക. ചാറ്റ് ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള കാണുന്നുണ്ടോ? വിൻഡോ ഐക്കൺ കാണുന്നുണ്ടോ? ഹോസ്റ്റ് തന്നെ ലോഗൌട്ട് ആയി പോകുന്ന സമയങ്ങൾ കാണും. അതെ അതെ, ഞാനിപ്പോ കയറിയതുള്ളൂ. ഇത്രയും നേരം ലോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാരും കാണുന്നുണ്ടോ? ജോയ് സാർ, താഴെ സെക്യൂരിറ്റി ഐക്കണിലാണ് ചാറ്റ് എനേബിൾ ഡിസേബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കത് ആവശ്യമുള്ളപ്പം എനേബിൾ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കും വേണേൽ ചെയ്യാം. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വേണേൽ അവിടെ ഓഫ് ചെയ്തിടാം സെക്യൂരിറ്റി.
അതേപോലെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ അതും സ്റ്റുഡൻസിന് ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പിന്നെ മീറ്റിംഗ് ലോക്ക് ചെയ്യാം, അതും ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഉടനെ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് ചെയ്താൽ എന്താണ്, പിന്നെ ആർക്കും കയറാനൊക്കത്തില്ല. ക്ലാസ്സും ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇതാണ്, ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ആര് ഐഡി കൊടുത്താലും പാസ്വേഡ് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും കയറാനൊക്കത്തില്ല. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. നമ്മള് ജോയ് അതാരവിടെ ഗസ്റ്റ് ജോയ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വൺസ് എല്ലാവരെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ക്ലാസ് റൂം ലോക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ. ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ പലരും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിനകത്ത് തന്നെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം ലോഗോ ടൈപ്പ് അവർക്ക് തിരിച്ചു കയറാൻ ഒക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അന്നേരം അവർ ഈ വാട്സപ്പ് വഴി വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയിച്ചൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യണ്ട. വെയിറ്റിംഗ് റൂം അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ കോഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതേ പറയാം. ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചർ കൂടാതെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആളത് ഡിസിഷൻ എടുക്കും, കറക്റ്റ് ആളാണോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കിയാൽ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. ചാറ്റ് റൂമിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്കുകളാണ്. ചാറ്റ് റൂം ഓൺ ആക്കുന്നു, ഓഫ് ആക്കുന്നു. അടുത്ത ഷെയർ സ്ക്രീൻ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യും? ഇപ്പൊ നമ്മള് പല രീതിയിലുള്ള ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട്. അഗൈൻ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ സെയിം വിൻഡോ. ഷെയർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ജോയ് സാറിന്റെ പടം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. അതായത് എവിടെ നമുക്കിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് ജോയ് സാർ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് ഒരു പവർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സൽ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഷെയർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? ആദ്യം ഷെയർ പച്ച ഐക്കൺ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഗ്രീൻ. അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഷെയർ സ്ക്രീൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ട്രെയിനിങ് സെഷന്റെ ഏതാണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ചെറുതാണെങ്കിലും പക്ഷെ നിസ്സാരമല്ല, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ മീറ്റിംഗിന്റെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് ആ സെഷൻ നിർത്താവുള്ളൂ. 2 കാരണം. ഒന്ന്, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് അറിയുന്നില്ല മീറ്റിംഗ് തീർന്നുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ അവർ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മീറ്റിംഗ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന എൻ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം. എൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങളാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ you can press the end meeting for all. Once you press this end meeting, all the participants will be disconnected automatically. അതാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ലീവ് മീറ്റിംഗ്. സപ്പോസ് നിങ്ങളൊരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആണ്. ഇത് ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളൊരു സെമിനാറിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സപ്പോസ് സമയത്തിന്റെ കുറവുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആ സെമിനാർ ലീവ് ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ലീവ് മീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ബോത്ത് ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ക്ലിയർ. എൻ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഇഫ് യു ആർ ഹോസ്റ്റിംഗ് എ മീറ്റിംഗ്, if you are, and at the end of the session you can click end meeting for all. ലീവ് മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന മീറ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലീവ് മീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവുന്നു. ഈ 2 ഓപ്ഷൻ കൂടി ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ എല്ലാ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് മൈ സെഷൻ, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്, ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രൈ സബ്ജക്ട്. Hope you might have learned something. ഒരു 90% ഗെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു 50% തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഗെയിൻ ചെയ്ത് കാണുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും വളരെയധികം ടെൻഷനൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളും നല്ല പാട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സൂമിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രയും നേരം ഭംഗിയായ ദൈവം, സർവ്വസ്വനായ ദൈവം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കുര്യൻ സാറും സൺഡേ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് വന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സെമിനാറിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകി സാറിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു നിർത്തും. വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മറ്റു ടോപ്പിക്കിൽ
ആയിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ പല സെഷനിൽ എത്താമെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ.